አረሱቶ ባክን ምን አይነት እንትን በጣም ቀላል ነው ይሄ በጣም ቀላል ነው ስትል የምንገልጽባት በቂቤውን በለው ተቀባጅ የአይኔ ብሌን ነች ምናምን ሲል አንድ ምግብ አስገብተን የምናመጣበት አለ እስቲ ሞክር ገምት I have a bigger fish to fry ይላል ይሄ መስበር ማችለው ምናምን አርገን እንደማትለው ይሄ ቁጭ ብሎ እሷን ሪሞት ታቀብለኝ ውሃ ቀድተት ሰጠኝ ምናምን ይያለ እንትን የሚለው ማለት እቺ ከኬክ ጋር ምናምን የምትመጣው ኤክስፕሬሽን ታውቃታል ለምንወዳችሁ ተማሪዎቻችን ዛሬ ደግሞ 10 በጣም ሀሪፍ ኤክስፕሬሽኖች with food ከምግብ ጋር የተነካኩ አይነት ነገሮች ማለት የማይ እንግሊሽ ቤተሰቦች we're back with another very good beautiful video so ዛሬ የምናያቸው 10 ኤክስፕሬሽኖች እኔና ቤሎ እየተቀያየርን እንሰራለን ማለት ነው ጠይቀዋለሁ እንግዲህ የሚያቀው ከሆነ ማለት ነው right yeah butter finger ምን ማለት ነው butter finger ምናምን ይባል butter ቅቤ ነው so the butter finger he's a butter finger ምናምን ካለ ምን ማለት ነው በቂቤውን በለው ተቀባጅ ቅቤያማው እጅ ምናምን በለው butter finger is an idiomatic expression ይሄ እቃ ሲያነሳ የሚወድቅበት ምናምን በቃ ላይ የለም ይሄ እንትን ለጨለጭ so በቃ ላይ እጁ ነገሮችን የማይዝለት ሰው ምናምን ማለት ነው በቃ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ብድግ ሳደርግ ይወድቅበታል የሚሰባብሩ ምናምን ድሮ እንደውም ለሴቶች ሲሆን ምንድነው እቺ ልጅ እንትን አላለች ይባል ነበር so ግን ምንድነው ይሄ ነገሮችን ሲያነሳ ውድቅ የሚልበት የሚሰበርበት ምናምን ሲሆን he is a butter finger እንላለን ማለት ነው okay butter finger okay what about like you know እነዚህ አንዳንድ ሰዎች አሉ ለምሳሌ the couch potato እንላቸዋለን couch potato it's an expression that they use you know አረሱቶ ባክን ምን አይነት እንትን he's a couch potato እንላለን couch potato couch is like sofa ነው potato ድንች ነው በናገናኛቸው እንዳትሉ so ሁለቱን አይ you never heard of it yeah ሰምተው ታውቃለህ a couch potato is a person who is በጣም ዝፍዝፍ ማለት ነው ይሄ ቁጭ ብሎ እሷን ሪሞት ታቀብለኝ ውሃ ቀድተት ሰጠኝ ምናምን ይያለ እንትን የሚለው ማለት he's a couch potato ካልን that's a kind of person ይኖራሉ በየቤቱ አንዳንድ ሰዎች አይደል he's a couch potato or my aunt is a couch potato for example when she comes home you'll be just you know like she waits for you until you sit down when you sit down she says like እሷን ነገር ታቀብለኝ ትላለች you be እሺ እቺን ታውቃታለህ I think በጣም ቀላል ነው ይሄ በጣም ቀላል ነው ስትል የምንገልጽባት እቺ ከኬክ ጋር ምናምን የምትመጣው ኤክስፕሬሽን ታውቃታለህ a piece of cake right very easy no very ቀላል ነው ምናምን ስንል ምን ላለ it's a piece of cake አይደል a piece of cake okay ቀላል ከባድ ሲሆንም ሌላ ኤክስፕሬሽን አለ okay ከባድ ሲሆን have you heard it like ከባድ በጣም አንድ ነገር ከባድ ነው ኮምፕሌክስ ነው በጣም አስቸጋሪ መሆኑን ለመግለጽ they call it a hard ታውቃታለህ nut to crack hard nut to crack nut is like something that ይሄ መስበር ማችለው ምናምን አርገን እንደማትለው አይነት ማለት ከባድ ሲሆን it's a hard nut to crack ይላሉ hard nut to crack okay ፈተናው እንዴት ነበር it was a piece of cake ወይም ደግሞ it was a hard nut to crack አይደል አረ ምንም በቃ አልፈለጥ ብሎኝ ትላለህ ማለት ነው አይደል so it was like really difficult ማለት ነው it was a hard nut to crack ከባድ ማለት ነው difficult it was a piece of cake ቀላል ነበር ማለት ነው አይደል so እነዚህ ማየት ይችላሉ okay አንድ ሰው like let's go let's chill ምናምን ወይ ደግሞ like you know let's do this thing ምናምን ስትለው he might say that like you know I have a bigger fish to fry ይልሃል I have something better to do I think it's better to do something bigger አይደለም so I have a bigger fish to fry ማለት እንግዲህ ቤት ገብቼ የምጠብሰው ግብዳ ሳለ ማለቱ ምናምን አይደለም okay I have a bigger fish to fry is I have a very important thing a very big thing or issue or kind of thing that I have to do ነው አይደለም to do at home ነው ስለዚህ ቤቱ ኦፊስ ወይም ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል I have a bigger fish to fry a very important kind of task አለብኝ ያልጨረስኩት ትልቅ ነገር አለኝ ይያለ ነው okay hard I mean a bigger fish to fry ብለናል okay I think እቺም ብዙ ጊዜ ሰምታታል don't cry over spilled milk or spilt milk ይላሉ ምን ማለት ነው ላለፈ ነገር አትጨናነቅ ስለዚህ በአማርኛው እንደውም ብዙ ጊዜ ይሄ idiomatic expression ነው ብለናል አይደል ላለፈ ነገር ምናምን የሚለው የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም አይደል don't cry over spilled when spilt milk okay spilled is American and I mean spilt is British and spilled is American English okay so they can use don't cry over spilt milk እስቲ don't cry over spilt milk or spilled milk ማለት ይችላል ማለት okay he's a bad egg ካልን አንድን ሰው ምን ማለታችን
I think መጥፎ ሰው ነው ያ ላይክ ነው ማለት ነው አይደል መጥፎነቱ ለሱ ብቻ ግን አይደል ይበክላል ዙሪያው ያለውን bad apple እና bad egg ይባላል ለምሳሌ አፕልን አንድ ቦታ አስቀምጣት ሌሎቹ ጤነኛ ናቸው የተበላሸች አፕል ከሆነች ምን ታረጋለች አይደል ስፖይል ያረጋል ማለት ሌሎቹ ሶ እንደዛ ማለት እንቁላል ግን ያረጋል በጣም በቃ ማን ላይ ካለች የተበላሸ ከገባ አሁን እየበጠበጥክ ይሰራ በቃ bad egg so it's going like ሁሉም ነው መደፍ ጓደኞቹን ሁሉ ትደፋ he's a bad egg ካልክ like his all friends are the same ማለት ነው አይደል bad egg ማለት መጥፎ ሰው ማለት ነው bad person ማለት ነው okay that's it I am the breadwinner of my family ካልኩኝ ምን ማለት ነው the breadwinner of the family yes I'm the breadwinner of the luckiest person in the family maybe the luckiest no the breadwinner the breadwinner is like የመጀመሪያ ልጅ የቤቱ አባወራ ማለት ይሄ ሰርቶ ብር ይዞ መጥቶ ጠረጴዛው ላይ ምግብ የሚያቀርበው ሰው is a breadwinner okay the breadwinner of the family ካልን ወንዱ ብቻ አይደለም ሴትም ትሆናለች okay አባወራ ማወራ ማለት ነው okay ስለዚህ የቤቱን ኢኮኖሚ ወይ ደግሞ የቤቱን ወጪና ምናምን ቀጥ አድርጎ ያዘው ሰው is called breadwinner አይደል ዳቦዋን አሸንፎ yes ያብሯን ያሰራዋል ይዞ ከች ቢለው ሰው is a breadwinner ማለት ሌላ አለን 1 2 3 okay you know like if someone says like please don't butter me up ካለ don't butter me up ካልኩኝ ምን ማለት ነው አሰክሰኝ ነው like ቅቤ አቀባኝ ምናምን ይባላል so ይሄ አንዳንድ ሰዎች አሉ ባክ ቅቤ አቀባይ ወራ አሰክሰኝ ባክ ዞር በል ስትል አሰክሰኝ I think አሁን የመጣች እንትን ትመስለኛል እንትኗ ደስ ይላል ሳክሳ አሰክሰኛል ምናምን ትላለህ አይደል so this is በጣም recent ነች but they say like you know አትሸንግለኝ ምናምን ኦልድ ማሪክ ሊሆን ይችላል ይሸነግላል አንዳንድ ሰው ይመጣና አይደል በስማም ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ያማረበት ባክ ይሄን ጸጉር ግን በቃ ቁርጥ ምናምን እንፈልገዋለሁ በቃ የት ነው የተቆረሽው ምናምን ይላል 100 ብር ይዘሻል ሌላ ይችላል ይፈልጣል ካለሽ እስቲ ስጪኝ ይላል all right and the other thing like አስረኛውና የመጨረሻው for this session የአይኔ ብሌን ነች ምናምን ሲል አንድ ምግብ አስገብተን የምናመጣበት አለ እስቲ ሞክር ገምት የአይኔ ብሌን ባለፈው የሰራው ይመስልኛል ግን እስቲ የአይኔ ብሌን ነች I think an apple of yes my eyes are she is an apple of my so apple of my so ከፉድ ጋር ስለተመጣች 10 ዘርዝረናት ነው እነዚህን 10 ኤክስፕሬሽኖች በደንብ ደጋግማችሁ ያያችሁ ቪዲዮን ፕራክቲስ አድርጓቸው እንግሊዘኛችሁን ይቀይራሉ ከፍ ያረጋሉ ምርጥ አሪፍ ተናጋሪ ያረጋጓቸዋል ብዙ ቃላት የሚያቅ ብዙ ኤክስፕሬሽን የሚያቅ ራሱን መግለጽ የሚችል ሰው ትሆናላችሁ ማለት ነው we'll see you next time don't forget to give us a call comment section ላይ ጻፉ ክላሶች አሉን እንሰጣለን በፕራይቬት ክላስ በግሩፕ ክላስ በኦንላይን በአካል መምጣት የምትፈልጉም ከሆነ መገናኛ ላይ በጣም አሪፍ አድርገን ክላሶቻችን እየጠበቅናችሁ ነው ኦንላይን ክላሶችም አሉን በሳምንት 3 ቀን ሳምንቱ ሙሉ ከፈለጋችሁ እናንተ አይድከማችሁ እንጂ አለን so we'll teach you thank you very much we'll see you next time bye